सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद साचु जुगाद साचु है पी साचु नानक होसी पी साचु। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख पेख कू कह ना सकत किह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमृतोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट फूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न है एक पशानै। पूरन जोत जगै कट में तब खालस ताहि न खालस जानै। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। दया करहो किश मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर वग काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण सुख होवै दिन राती। जब लौ नहीं पागल लार उदय तब लौ प्रमति फिरती बहुत आयो। कालकोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पशुतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु
फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। अम्य दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वास कर सब बल। सदा सुख मन वस दुख संसार है खुआ। गुर नव निद दरियाऊ जन्म हम काल खतुआ। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए। कहा बुद्ध प्रभ तोष हमारी वरन सका महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। थिति गौड़ी महला पंजवा। सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जल थल महियल पुरिया। स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया। नानक एकंकार जल थल महियल पुरिया। स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया। नानक एकंकार पौड़ी। एकम एकंकार प्रभु करौ बंदना ध्याये। गुण गोविंद गोपाल प्रभु शरण पर हर राये। ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए। चार कुंट दह दिस प्रहमेयो तिस बिन आवर ना कोए। वेद पुराण सिमृत सुने बहुविध करो विचार। पतित उदाहरण है हारन सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर न जाए।
जो चाहे सोई मिला नानक हर गुण गाए गोबिंद जस गाइया हर नीत मिल पाजिया साध संग मेरे मीत गोबिंद जस गाइया हर नीत मिल पाजिया साध संग मेरे मीत रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल करुणा निधान वालिए कुल आलम नूरे कायनात हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप चोजी प्रीतम नीले दे शाह असवार साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तख्तां वाले ताजां वाले फौजां वाले बाजां वाले ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਤਜੁਗੀ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੋਦ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਰਵਣ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣੀਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਥਿਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਿਤੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ, 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ 8 ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਥੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੇਤੇ ਅਥਵਾ ਥਿਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਘੜੀਆਂ ਦੀ, ਪਲਾਂ ਦੀ, ਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਥਿਤੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੀੜੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਿੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਥਿੱਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਲੀਆਂ ਨੇ। ਥਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਲੰਘੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਜ, 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਮੀ, ਛਠਵੀਂ, ਸਪਤਮੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼, ਦੁਆਦਸ਼, ਤ੍ਰੋਦਸ਼ ਤੇ 14 ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ 14 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ, ਮਾਸ ਨਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦਰਮਾ 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥਿੱਤਾਂ ਹੈ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਤਰੀਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਰਚ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਥਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਝ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਿਤੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਭਾਵ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 52 ਗੌੜੀ ਜੋ ਕਿ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਐ ਹਰ ਨੀਤ, ਮਿਲ ਭਜੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸੰਪਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਜਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਭਾਵ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 14ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 15ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਭਰਮ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਮਖ, ਸਾਰੇ ਖਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਦਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਲੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਿਤੀ 15 ਥਿਤਾਂ, 15 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਥਿਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਏਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ 15 ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਫਿਰ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਤੀ ਹੈ।
ਤੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ 24 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਥਿਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਥਿਤਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਰਾ, ਅੜੇਲ, ਚੌਪਈ, ਸਵਈਆ, ਦੋਤਾਰਾ, ਸੋਰਠਾ, ਕਾਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 32 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਵ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਅਥਵਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸਵੈ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਵੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਰਚਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭਨਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਲੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਲਾਬ ਹਨ, ਝੀਲਾਂ ਹਨ, ਝਰਨੇ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਟੋਭੇ ਨੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਥਲ ਕਹੀਏ ਅਸਥਲ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਥਲ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹੀਅਲ, ਮਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਰੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਲ, ਗਰੁੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੱਤਾਂ, ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਲਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੁਮਾਵਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਏਕਮ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਦਈਏ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਏਕਮ ਥਿਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਲੰਘਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਥਿਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਏਕਮ ਦੀ ਥਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਰੇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੁੱਧ ਭੂਮਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਣਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੰਡੇਵਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਖਲੋਤਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਤਿਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੋ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਏਕਮ ਥਿਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ
जो एक ओंकार परमात्मा हरि प्रभु है ना, कराओ बंदना, तिस दे अगे बंदना करनी है, ते ध्याए, तिस दे ही नाम नू ध्यावना है, तिस दे ही नाम नू जपना है, आराधना करनी है। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। ठीक है, जिन्हां दे धर्म ग्रंथ उन्हां नू जिवें उपदेश देंदे ने उन्हां वास्ते मुबारक, पर चंद्रमा की पूजा, सूरज की पूजा, बोड़ा पिपड़ा की पूजा, देवी देवतियां की पूजा सिखो तुसां नहीं करनी। तुहाडा दाता सारी सृष्टि का रचनहार केवल तां केवल एक परमात्मा है। उस दाते की किरत नू दाता करके नहीं मान लेना, करते नू मनना है, किरत नू नहीं। करते की पूजा करनी है, किरत दी नहीं। भावें कि निंदिया गुरु घर दे विच किसी दी भी नहीं, जिहड़ा शरण विच चल के आ गया सन्मान सबना दा है, पर पूजा केवल तां केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु दी है, नाना प्रकार दी नहीं। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी तो बड़ा स्पष्ट करते हैं कि जितने भी रघुवेश, जदवेश, रमापत इत्यादिक कहे जाते ना, है ना, इन्हां विच ईश्वर कोई भी नहीं है। ना तो राघुआं दे कुल दे अंदर जन्म लैण वाले रामचंद्र जी वो ईश्वर नहीं, ईश्वर दी भेजे हुए अवतार ने। जादवां दी कुल दे अंदर जदवेश जन्म लैण वाले जिहड़े भगवान कृष्ण जी ने वो भी परमात्मा नहीं, परमात्मा दे भेजे हुए अवतार ने। रमापत लक्ष्मी दा पति विष्णु भगवान कह लईए। इस प्रकार हजूर फरमावना करते ने, भाई वो भी ईश्वर है ना, है नहीं है, ईश्वर वो भी नहीं है ना, इसनूं भी ईश्वर करके ना जान, परमात्मा नहीं, रब नहीं। ते जिहड़ा परमात्मा है, रब है ना, निरंकार एक ओंकार वाहिगुरु है, तिस दे अगे ही बंदना कर ते ध्याए। अपने हिरदे दे अंदर भी तिस दे ही नाम नूं ध्यावना कर, तिस दे नाम नूं ही जपना कर, ते मुख दे विचों भी सदा उसे दे नाम नूं जपना कर। सतनाम श्री वाहिगुरु। उस करते दे नाम दी ही सिफत सलाह करनी है, उसे नूं ध्यावना है, उसे नूं जपना है, उसे अगे बंदना करनी है। होर चंद सूरज दे अगे डंडौता नहीं करनियां, पानी इत्यादिक देना सिखा, ये तेरा कर्म नहीं है। चंद सूरज इत्यादिक नूं गुण गोबिंद गोपाल प्रभु, शरण पर हर राय। जो हरि परमात्मा सबना नूं हरिया भरिया करने वाला राय प्रकाश रूप है, जो राय राजा स्वरूप है सबना दा, सारी सृष्टि उसकी प्रजा मात्र है। ऐसा जिहड़ा प्रकाश स्वरूप सबना नूं पैदा करने वाला ना, उस दे गुणां नूं गायन करना कर। जिहड़ा गोबिंद, गो सारी सृष्टि दी बिंद रख्या करने वाला, रखवाला है, प्रतिपालना करने वाला। गोपाल कहिए गो सृष्टि अथवा गो पृथ्वी धरती, पाल पालना करने वाला, सारी पृथ्वी की पालना करने वाला। जे कोई आखे जी पृथ्वी की पालना किवें है, जल दे करके, जल दे करके परमात्मा जी पृथ्वी नूं सिंज देंदे ने, ये पृथ्वी की पालना है। फिर पृथ्वी की इसे प्रकार अगे उत्पत्ति हुंदी है, इस तो उत्पत्ति खानी जिहड़ी प्रगट हुंदी है, फसलां इत्यादिक जिहड़ियां पैदा हुंदियां ने। इस प्रकार पृथ्वी नूं भी जल दे करके पालने वाला है। पृथ्वी का पालना की है, पृथ्वी के उपर वसन वाले जितने जीव जदों उन्हां नूं पालिया ते पृथ्वी की पालना हो गई। इसे प्रकार पृथ्वी का पालना की है, गंडोए इत्यादिक बहुत जातियां प्रजातियां कीड़ियां मकौड़ियां दी पृथ्वी के अंदर ही रहिंदियां ने, उन्हां नूं पृथ्वी दे विच भी पालने वाला परमात्मा आप है। इस प्रकार गो नाम धरती पृथ्वी दा है, पृथ्वी नूं पालने वाला है, पृथ्वी के अंदर कीड़ियां नूं पालने वाला है, पृथ्वी के उपर वसने वाले मनुखां नूं पालने वाला है, ते जल दे करके पृथ्वी की सिंचाई करने वाला है। ऐसा जिहड़ा गोबिंद सारी सृष्टि का रखवाला है, ते सृष्टि की प्रतिपालना करने वाला है। प्रभ समर्थावान है, शुद्ध भूमा स्वरूप है, शरण परौ हर राये। सिखो ऐसे हरि राजा स्वरूप हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरनां दी शरण दे विच ही सदा पैना है। किसी होर दा आसरा नहीं तकना, किसी होर दी ओट नहीं लैनी। जो सबना दा करता भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु है, तिस दे ही चरनां दी शरण दे विच सदा रहना है। ताकि आस कल्याण सुख, जाते सब कछ होए। सारियां आसां पूरियां करने वाला हरि अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। उसे दी ही आस अपने मन दे विच रखनी है, जिस तो कल्याण सुखां दी प्राप्ति हुंदी है, जिस तो कल्याण मुक्ति दी दात मिलदी है, ते कल्याण सुख मुक्ति दा सुख मिलदा है। जिथे कल्याण कैवल मुक्ति मिलती है, उथे सुख
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਦਹ ਦਿਸ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ। ਸੋ ਵੈਵ ਕੋਣ, ਈਸਾਨ ਕੋਣ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਗਨੀ ਕੋਣ, ਨੈਰਤ ਕੋਣ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵਾਹ ਦਈਏ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰ ਨੁਕਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਗੁੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਖੂੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 8 ਹੋ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮਿਓ, ਭ੍ਰਮ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਮਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 57 ਪਦਮ ਦੈਂਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 64 ਜੋਗਣੀਆਂ, 84 ਸਿੱਧ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 52 ਵੀਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਰਿਸ਼ੀ, 9 ਮੁਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਥਿਰ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਤਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸੁਨੇ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, 18 ਪੁਰਾਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਹੈ ਹਾਰਨ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਭਸਮੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਵਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਦੇਵੀ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਏ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਨਾਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂੰਗਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਵਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਵਤੇ ਡਰੇ, ਕਦੇ ਦੈਂਤ ਡਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਤ ਜਿਹੜੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਤਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੇ, ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ, ਡਰ ਨੂੰ ਹਰਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਸਕ ਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਭੰਡਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸਨ, ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ, ਰੋਖ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਖੁਨਸ ਖਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੇਬਹਾਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅੰਬ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੰਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਭਰੋਵਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਸ ਚੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਸ ਹੀ ਚੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹ ਅੰਬ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਚੂਸਿਆ। ਕੱਲਾ ਅੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੂਸਿਆ, ਗਿਟਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਟਕ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੀ ਬਾਹ ਪਹਿਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੂ, ਦੂਸਰਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹ ਚੋਲੇ ਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਸਤਰ ਇਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਨਾਵਣਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਗਿਟਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਣਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ
ਤੇ ਦੇਨਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ, ਕੋਈ ਕੰਦਰ, ਕੋਈ ਝਰਨਾ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਬਿਰਤਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਥਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ, ਗੁਣ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵ ਲਵੋਗੇ, ਸੋਚ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਐ ਹਰ ਨੀਤ। ਹਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੀਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਿੰਦ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਲੈਣ ਪੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਸਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਈਏ। ਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬਿਨ ਨਾਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਸਦਾ, ਨਿਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਿਲ ਭਜੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਭਜ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਪਖੰਡ ਪੂਰਵਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵੋਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਾਉ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੀਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਭਾਈ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਹਾਓ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਬੀਜਣਾ ਕਰੋ, ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਅਥਵਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਉ ਹਰ ਰਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਮਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਨ ਪਰਾਓ ਹਰ ਰਾਏ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਦੁਤੀਆ ਕਹਾਉ ਮਿਟਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਐਸੀ ਏ, ਇਹ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪੋਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਮਿਟਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦ્વੈਤ ਦੁੰਦਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਦੁੰਦਵਾਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪੇ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਚਪਟਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੰਦਵਾਦ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਦ્વੈਤਵਾਦ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪੌੜੀ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਥਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਥਿਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਧਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਘਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਪਤਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨ ਨਾਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 52 ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਵਾਲੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਐਸੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੁਰਮਤ ਮਿਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਨ ਬਸਾਇ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੀਤ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਰਵਣ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਸਤ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਚਰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਰਤਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ। ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ,
ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਨ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਾ, ਬਿਨ ਸਾਹੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਕਾਰ ਬਿਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਨ ਮਿਟਾਏ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਨ ਮਿਟਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁੜੋ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਹੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਵੇਸ਼, ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼, ਇਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਜਹੁ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਐਸਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨੇ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਾਣ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਇਸ ਮਾਣ ਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 20,000 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਣ, ਗਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤਜਹੁ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਵੋ, ਹੰਗਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆਂ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤ ਤੇ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਭਗਤੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਲਾਭ ਮਿਲੈ ਟੋਟਾ ਹੀਰਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤਵੰਤ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਟਾ ਹਿਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ। 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, 24,000 ਸਵਾਸ ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਵਾਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੈਂਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ?
एक ना एक दिन खाली हो ही जाना है। इसे प्रकार गरीब निवाज फरमाउंदे ने ना श्री गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह, जेड़ा घड़ा ही फुटिया उस विच पानी कितनी क देर टिकेगा। जेड़ा घड़ा फुटिया रात दिन पानी निकलदा जांदा, एक दिन खाली हो ही जाना है। ये फुटिया घड़ा शरीर है ते मुख राही नासका राही जल रूपी सवास ते रात दिन निकली जाते, एक दिन शरीर ने खाली हो जाना है। इस प्रकार सवासां दे निकल जाण दा वड्डा भारी घाटा है। हर ठग जग को ठगौरी लाई। जिथे परमात्मा दे अंदर बेअंत गुण सतगुरु जी ने कथन कीते ने ना, उथे एक ये भी सतगुरु जी ने वचन करना कीता, हरि परमात्मा जी ठग रूप हो करके सारे जगत नूं ठग रहे ने जी। किवें? ठगौरी लाई, माया रूपी ठगौरी जी ला दी। इसे प्रकार 24,000 सवास हर दिन निकल रहे ने, यह भी ठगौरी ही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमावना करते हैं, माया रूपी ठगौरी ऐसी भुलावण वाली लाई है जिहड़ी सबना दे मन नूं मिठी लगदी है। मन उधर लग गए, सिमरन वाल लग्या नहीं, इस करके घाटा पैंदा है। ते साहिब जी फरमाउंदे, भाई ये घाटा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जदों चलदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां सत संगत करदियां किरत विवहार करदियां जपोगे सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर सारे सवास सफले हो जाएंगे, फिर घाटा पैना ही नहीं। सवास ते सफले हो गए, जदों सफले ही हो गए सवास, सवास विच परमेश्वर जी का नाम आ गया, फिर घाटा नहीं, फिर ते लाभ है। सुखमनी साहब जी की गुरबाणी जिस दी कथा का कल भोग पिया, 24,000 अखर ने ना, एक पाठ भी 24 घंटिया दे विच कर लिया, 24,000 सवास सफले हो गए, घाटा रहिंदा ही नहीं, एक एक साह सफला हो गया। इस प्रकार पातशाह जी फरमावना करते हैं, भाई ये नाम जपने का महात्म है। नाम जपण दे नाल तैनूं मनुखा जन्म की सफलता रूपी लाभ प्राप्त होवेगा। लाभ स्वरूप दे विच मिलिਆ परमात्मा जी दे नाल तेरा मिलाप होवेगा। सवासां दा घाटा भी तेरा हिरा नाश हो जाएगा, सवास भी सारे सफले हो जाणगे। ते हर दरगाह है पतवंत, हरि परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सचखंड रूपी दरगाह दे अंदर तू पत वाला होवेगा, इज्जत वाला होवेगा, आबरू वाला होवेगा, शोभा वाला होवेगा, वड्याई वाला होवेगा तू। राम नाम धन संचवै, साच शाह भगवंत। इस करके राम दे नाम दा अपने मन दे विच धन जिहड़ा है संचवै एकत्र कर लेना कर, इकट्ठा कर लेना कर। सच्चे साह, जो सच्चा शाहूकार, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहू, जो शाहां सिर शाह है, पातशाह सिर पातशाह, राजा सिर राजा, महाराजा सिर महाराजा भगवंत परमात्मा है ना, तिस दे नाम नूं जपना कर। राम नाम धन संचवै, भाई राम दे नाम दा धन अपने हिरदे दे विच संचवै इकट्ठा कर लै, ते तू सच्चा शाहूकार बन जावेगा। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिनकर धन हर नामा। जिन्हां दे हिरदे रूपी घर दे अंदर नाम है, वो सच्चे शाहूकार ने, वो संत जन ने, भगवंत। फिर इस प्रकार नाम की दौलत इकट्ठा करके जिथे शाहूकार बनेगा, वड्डियां भागां वाला बन जावेगा। भगवंत, भगवंत जी दे नाल तेरा मिलाप हो जाएगा। नाम रूपी दौलत नूं हिरदे विच वसा लिया ते भगवंत परमात्मा जी दा ही स्वरूप हो जावेगा तू। उठत बैठत हर भजहो, साधु संग प्रीत। सतगुरु जी सिक्ख्या देना करते ने, इस करके प्यारिओ गुरसिखो, बैठदे काल भी ते उठदे काल भी हर भजहो। बैठन च कितना क समा लगता है, निमख मात्र ही लगता है, मनुख झाटी बैठ जाता है। बैठन नूं जितना समा लगता उतना समा भी विसरे ना। तो जदों बैठे हुए उठ के खड़े होंदे हो बड़ा थोड़ा समा लगता, पर उतना समा भी विसरे ना। बैठन उठन दे समय मात्र विच भी जितना समा बैठे रहंदे हो उतना समा भी, ते जितना समा उठ करके कार विहार करते हो उतने समय भी। तो इसे प्रकार बैठत, जिस वेले साध संगत विच बैठदे हो तां भी उठत अपनी सुरत नूं उठत उच्चा करके रखो। जिस वेले संसार दे अंदर विचर रहे हो, संसार दे नालों अपनी सुरत नूं उच्चा करके रखना है। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मन नूं ते निमरता दे नाल नीवा रखना है, ते सुरत नूं उच्चे परमेश्वर जी दे नाल जोड़ करके सदा उच्ची ही रखना है। पातशाह जी फरमावना करते हैं, इस प्रकार बैठे काल भी अपनी जिहड़ी सुरत है उसनूं उठत उच्चा ही रखना करो। हर भजहो, उच्ची सुरत दे नाल, सुची सुरत दे नाल हरि परमात्मा जी दे नाम दा भजन करो। साधु संग प्रीत, साधुआं दी संगत दे नाल प्रीति करके हर भजहो, जपना करो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दे नाम दा भजन साधुआं दी संगत दे नाल प्रीति करके सदा करदे रहो। नानक दुरमत छुट गई,
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਸ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਈ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਥਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਏਕਮ ਵਾਲੀ ਥਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਦੂਜੀ ਥਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ। ਹੋਰ ਚੰਦ ਇਤਿਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣੇ ਦੀ ਸਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਰਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਹਿਲੀ ਥਿਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਿਤ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜਹੁ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पीहुवनहार। हे संतह कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोई। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरै पार। जो सरदा कर सेव दे गुर पार उतारनहार। कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰ ਆਗ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।